हर अमृत पिन्ने लोए ना, मन प्रेम रतना राम राजे। मन राम कसवट्टी लाया, कंचन सोविना। गुरमुख रंग चलूलिया, मेरा मन तनो पिन्ना। जन नानक मुस्क चकोलिया, सब जन्म धन तन्ना। ये इलाही फरमान तुर्की बानी है। मुखारबिंद चौथे गुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी का है। साहिब श्री गुरु रामदास जी ने पिता हरदास जी सोढ़ी ते माता अनूप देवी जी, जिन्हां नूं सत्कार सहित माता दया कौर जी भी कह के संबोधन किया जाता है, तिन्हां दे गृह विखे कत्तकवदी दूज संमत 1691 बिक्रमी अर्थात ईस्वी सन 1534 दे विच चूनी मंडी लाहौर विखे अवतार धारिया है। आप जी क्योंकि इस घर दे विच पलेठे पुत्र होए सन, इस करके आप जी नूं वड्डा भाव जेठा जी कह के संबोधन किया जाता सी। भाई जेठा जी। भाई जेठा जी अकाल पुरख दा अटल निज़ाम उस तो प्रभावित होए। 2 साल की अवस्था सी भाई जेठा जी दी, अर्थात साहिब श्री गुरु रामदास जी दी, जदों माता जी सदीवी विछोड़ा दे गए। जदों 7 साल की अवस्था हुई तां पिता जी भी अकाल चलाना कर गए। तो इस हालत दे विच भाई जेठा जी इकल्ले रह गए, पर गुरु उन्हां दे अंग संग सी। आप जी दे नानी जी अपने पिंड बासर के भाई जेठा जी नूं लै जांदे ने। नानके उस तो बाद श्री गोइंदवाल साहिब विखे पुज जांदे ने, जिथे तीजे गुरु श्री गुरु अमरदास जी भी विचर रहे सन। ये वाक़या तकरीबन पिता जी दे चलाना करन तो बाद 5 साल बाद दा है। तो भाई जेठा जी अपने नानकियां दे नाल श्री गोइंदवाल साहिब विखे श्री गुरु अमरदास जी दी शरण विच आ गए। श्री गुरु अमरदास जी उस वेले भाई गोंदे दे नां ते वसाई हुई नगरी गोइंदवाल साहिब विखे बौली साहिब का निर्माण करवा रहे सन। बौली साहिब जिथे सिੱਖੀ दे प्रचार का केंद्र स्थापित होना सी। साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने साहिब श्री गुरु रामदास जी अर्थात भाई जेठा जी की निम्रता वेखी, क्योंकि भाई जेठा जी निम्रता दे विच गड़ूंद रहिंदे सन। हुक्म दे अनुसार ही सदैव गुरु दे हुक्म नूं मनना। साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने बौली साहिब दे निर्माण दी निगरानी दे लई एक थड़ा तामीर करवाना चाहया। इस दे लई आपने सेवा दे लई भाई जेठा जी ते भाई रामा जी नूं सेवा ते ला दिता। भाई रामा जी संसारी सन, दूजे पासे भाई जेठा जी निरंकार नाल जुड़े हुए सन। साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने जदों थड़ा बनवाया तां साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने कहा कि यह थड़ा ठीक नहीं बनिया, भाई इसनूं ढा दिओ। तो भाई रामा जी कहन लगे कि हे गुरु जी, जिस तरह आप जी ने बनवाया सी मैं तो उस तरह ही बनवाया है। पर दूजे पासे भाई जेठा जी अधीनगी सहित कहन लगे, हे गुरु जी, मैं ते अनजान बच्चा हाँ, मेरी मत भी थोड़ी है, आप जी कृपा करो, आप ठीक करके मेरे पासों असीस बख्श के बनवा लो। इस तरह 2-3 बारी थड़ा ढाउण दी गल कीती गई, जिसते भाई रामा जी निराश हो गए, क्रोधित हो गए। भाई जेठा जी दे बचन ओही सन, हे दातार प्रभु, जीव भुल्लणहार है, मैं भुल्लड़ हाँ,
ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਥੜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਿਖਰਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਆਰੰਭਕ ਬਚਨ ਜੋ ਸਨ, ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਏ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਨਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਚਨ ਸੋਵਿਨਾ ਨਿਰਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਪਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋ ਗੁਲਾਲ ਸੀ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਹਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਆਤਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਰਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਰਾਮਦਾਸ ਅਬ ਤਨ ਪਰ ਹਰੇ ਕਹਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਆ ਤਬ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਥਨੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਵਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਈਂ
ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਧੀਏ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ ਦੀ ਆਯੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਓ। ਈਸਵੀ ਸਨ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 700 ਅਕਬਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪਾਸੋਂ 500 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਈਸਵੀ ਸਨ 1577 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਆਪ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 680 ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। 8 ਵਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ, ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ, ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ 36 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 183 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਹ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਘੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਲਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਲਾਵਾਂ ਆਪਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 4 ਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 773, 774 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਣਜਾਰਾ ਔਰ ਕਰਹਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਵਣਜਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ, ਔਰ ਕਰਹਲੇ ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਿਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ
नहीं तुद जेहया, बद्धोह पुरख विधाते, तां तू सोहया, वसदी सघन अपार, अनूप रामदासपुर, हर हा नानक कसमल जाए, नायै रामदास। हर हा नानक कसमल जाए, नायै ਰਾਮਦਾਸਰ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 52 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਣਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਐਸਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ 24 ਘੰਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਆਖੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ।